press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ನಾವು ಹಿಂಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ 1ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋಣ. ನೀವು ಪೆನ್ನು ಪುಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗು. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, you just remember that there must be continuous change in the magnetic flux. Throughout the chapter and in the next coming chapter, magnetic flux, if it is existing, it should change continuously. Whenever there is a change in magnetic flux, either linked with the conductor or with a closed circuit, an EMF and hence a current is induced, and this phenomenon is called electromagnetic induction. Whenever there is a change in magnetic flux linked with closed circuit, an EMF and hence a current is induced in that circuit, is called electromagnetic induction. In detail, let us understand, my dear students. There is, say, a surface, a given surface, may be circular in shape or it may be a square. If it is a circular, you take the surface area as pi r square. If it is a, say, square, surface area is a side square. If it is rectangle, length into breadth. Let us say A be the surface area and as you know, area is a scalar quantity. But for any scalar quantity, if it is multiplied with, say, n cap, that is a unit vector. Any scalar quantity multiplied with unit vector always is known as area vector. As we studied in electric flux, my dear students, in Gauss law. If you remember, once college is closed, we started Gauss law, electric flux, the same concept you should learn with magnetic flux. And this area vector is what? A vector which is always perpendicular to the given surface. Whatever the surface you take, you write a normal perpendicular to that surface. So assume that this duster is an area vector and my palm is surface perpendicular. ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ ನಿಂಗೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಗೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೆನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡು. ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ is always perpendicular to the given surface area. So now onwards I have just write this as A vector.
Similarly, for this surface, I say it is area vector, A vector. Now, total number of magnetic field lines passing normally through a given surface. Total number of magnetic field lines. How they should pass? Perpendicular to the given surface. And that normal flux, magnetic flux, we write with phi B. Magnetic flux denoted by letter phi B. It is scalar quantity. It has only magnitude. That normal flux, normal means perpendicular flux, passing per unit given surface area always determines the magnetic field. Or sometimes we say it is magnetic induction, sometimes, or magnetic flux density, magnetic flux density. Normal flux per unit area is always called magnetic field at that given point. Say I want to calculate magnetic field at a given point. What you should do? You should imagine a small surface around that. Total number of magnetic field lines passing perpendicular to the given surface. That normal flux. That total number of, what I said, it is a magnetic flux definition. Total number of magnetic field lines passing perpendicular to the given surface is known as magnetic flux, denoted by letter phi, and it is a scalar quantity. And that normal flux per unit area always measures magnetic field, which is expressed in terms of, magnetic flux is expressed in terms of Weber. Small w, Weber, divided by area is meter square, or we write WB, W, capital W, B per meter square. SI unit of magnetic field is Tesla, denoted by letter capital T, or another SI unit is Weber per meter square, and the SI unit of magnetic flux is Weber. In this formula, suppose around this point I have considered only a small surface. I think it is visible. A small magnetic flux through a given surface, just I am cross multiplying, my dear students. That is d phi. Small magnetic flux through a small imaginary surface around the point where you are interested to determine magnetic intensity or magnetic field. Point of P consider in one small area imagine the magnetic flux per unit that area measures magnetic field and the magnetic flux now it is given by the formula B into, let us say it is dA, small surface area. Whenever I have a normal flux, normal magnetic flux through given surface area, that is d phi is equal to B into dA. Sir, I want to calculate the total magnetic flux. You should integrate, my dear students.
total magnetic flux is integral of d phi, that is equal to integral of B dA. Then what I will get? That normal flux, perpendicular flux, that becomes equal to BA, is the flux when it is perpendicular to the given surface. I told a normal flux. So second discussion is, this is say first one, and the previous diagram that follows for the normal flux through a given surface. Suppose if this surface area is turned by certain angle, say theta. This was initial. Say it is the initial position of a surface area now. And there is a normal flux, magnetic flux. Now if this is turned by some angle, the surface area is turned by some angle, say with an angle theta, correspondingly the area vector is also gets turned by an angle theta. Therefore, area vector is a vector. Now I have to get back the magnetic field along the surface, perpendicular to the surface. What I can do? I can do two things. Taking component of B along A vector, or taking component of A along B vector. Sir, which one is suitable? We have to take the component of B vector. So taking vector B component along this, so I got B cos theta, where B is vector quantity. Now B cos theta, what happens? B cos theta is normal to given surface. B cos theta is a component of B which is always perpendicular to the given surface area. And we need that definition. Normal flux passing through given surface area. Therefore, my dear students, the magnetic flux, normal magnetic flux through the given surface is given by the formula B cos theta into total. I have taken the total surface area, my dear students. Now, it looks like a scalar product of how many vectors? Two vectors. Therefore, magnetic flux through a given surface is written as a dot product of two vectors, B dot A, where theta is angle between two vectors. So therefore, general expression for magnetic flux is given by the formula BA cos theta. BA cos theta to AB cos theta. That equals to dot product of two vectors. No need to waste, my dear students. Weber, SI unit is Weber, denoted by letter W, capital W, small b. Theta is angle between two vectors A and B as shown in diagram. Or you can take a simplest diagram if you understood this. Why B cos theta has to be taken? This is the best way that a student can understand. Normal to surface, that is area vector.
This is magnetic field inclined by an angle theta, and there is a component, that is B cos theta is only the component which is perpendicular to the surface. Understood, my dear students? Again, dot product of two vectors holds good. Take this note, as we studied in Gauss law. For applying Gauss law, we need electric flux. Here it is magnetic flux. So therefore, dot product of two vectors, if you observe, unit parallel vectors. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಣಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾವು? I dot I equals to J dot J is equal to, ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? theta 0, cos 0 is 1, therefore I dot I, J dot J, K dot K is always 1. ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ. I dot J, JK and KJ is always equal to how much? 0. So whenever you have some vector knowledge, vector concept, these concepts should be applied when you are calculating the magnetic flux through a given surface. Now in that note, you can say this is 1 second. I need a change in flux. I need a change in flux when plane of coil is changed such that area vector is anti-parallel to magnetic field. Can you solve that? Another question is, what is the change in magnetic flux? When the plane of the coil is changed, or turned, you can say, turned, or rotated, such that area vector is anti-parallel to magnetic field. Sir, our initial position kottellala. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಕಾಸ್ 0 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1. ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ 5I ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? BA cos 0. What is answer? Cos 0 is 1. Now what he is saying that this area vector, sorry, plane of the coil is turned. ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗೇನಾಗಿದೆ? ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಿದೆಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ? ನಾ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 180. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? BA cos 180. BA cos 180 is -1 minus BA. Now they are asking change in magnetic flux. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 0 ಬರೀತೀಯೋ, BA ಬರೀತೀಯೋ, 2BA ಬರೀತೀಯೋ, none of these ತಗಂತೀಯ. So your answers are 0, BA, third 2BA, fourth none of these. So change in flux is final minus initial. What is the final here? Minus BA. What is the initial flux? BA. So minus 2BA is the final answer. Minus BA means, that means negative in the sense, don't say that the flux is decreasing. No, magnitude is 2BA. Magnitude is 2BA.
Okay. So with this brief introduction, and one more, many students will have some doubt in writing the SI unit of magnetic flux and the electric flux. ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆಬರ್. ಮುಗೀತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೆ ವೆಬರ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ E ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೆ, E.A ಅಥವಾ EDS ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ವೆಬರ್ ಅಂತ ಬರೋದಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಬರೋದು ಬಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀತಾರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, BA 2BA ಸಪೋಸ್ -2EBA ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? -2BA ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಟಲ್ಲಿ ಅದ್ದೀರಾ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ is positive, inward flux is negative. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. With this diagram, this is given surface area. This is magnetic field. If you observe this inward flux, it is entering into the outward, it is going out of the plane. That is the meaning. Outward flux is positive, inward flux is negative, as we studied in electric flux. With this basic idea, dear students, there are some Faraday's experiments to demonstrate the electromagnetic induction phenomena. Faraday's experiments to demonstrate phenomena of electromagnetic induction. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ನಂಗಪ್ಪ. ಓಯರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, whenever there is a flow of current in a conductor, if a small compass box, that is magnetic needle, is kept near the current carrying conductor, this magnetic needle oscillates. If we increase the strength of current, the amount of deflection produced is more. This deflection of magnetic field made
Oersted to say that there is a magnetic field around it and it is known as magnetic effect of electric current. Magnetic field produced around a current carrying conductor. ಅಂದ್ರೆ current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There is a magnetic field. ಈ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ they conduct experiments separately. Why not the converse effect is not possible? Converse. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಶಯರು ಓಯರ್ಸ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಉಲ್ಟಾ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕರೆಂಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು, ಕಳ್ಳ. Sorry, scientist. Sorry to say that word. That Maxwell ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಎರಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಥಿಯರಿನ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಪ್ರೇಟ್, ಓವರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇರೆ, ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆನ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ certain other phenomena like electromagnetic phenomena, what we are studying now. That is what electromagnetic. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಥಿಯರಿನೂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್. Generator is a mechanical device which converts mechanical energy into electrical energy. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ಏನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾರಡೆ, ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ, ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ experiments to study the phenomena of electromagnetic induction. In that we have to concentrate some experiments based on conducted by Michael Faraday. So what ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಮ್ಮ EMF ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಿಲ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಡಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ ಏನೋ ಅಂತಲೇ ಮೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಇದು ಕಾಯಿಲಪ್ಪ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಬ್ಬರು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಲಿಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Conclusion is, I have told just now, there must be continuous change in magnetic field or magnetic flux. Then there is a phenomena of electromagnetic induction. We have to learn with some basic experimental arrangement. ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ವೈರ್ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ತೆಳ್ಳನ್ ವೈರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಈ ಥರ ತೆಳ್ಳನ್ ವೈರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೈರನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತ ಹೆಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಈ ಥರನ ಬರೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡನ್ನು. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಗೆಲೋನಾಮೀಟರ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, north. Usually the magnetic field lines start from north pole and they terminate on south pole. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸೌತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಲೋನಾಮೀಟರ್. ವೆನ್ಎವರ್ north pole of the magnet is taken towards the face of the coil, the magnetic flux linked with the coil athwa circuit increases. Means there is an increase in flux. Illa sir, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಬೇಕು. ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಥ್ರೂ ಎ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವನು ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ when north pole is moving towards the face of the coil, magnetic field lines ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಹಿಂಗೆ. ಏನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ that magnetic flux linked with the coil is increasing. A needle in the galvanometer show some momentary deflection. ಇದನ್ನ momentarily, takshana, for a moment when you bring this north pole of the magnet towards the face of the coil, you will observe a momentary deflection. Andre the moment when the north pole reaches, the moment ಬಂದ ಕ್ಷಣನೇ ಪಟ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ when north pole of the magnet is taken away from the face of the coil, a momentary deflection is found in the galvanometer. But what happens here? There is a decrease in magnetic flux. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಕಾಯಿಲನ್ನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಸಿಂಪಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಕಾಯಿಲನ್ನು ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ when the magnet is kept at rest, when the coil is moved with respect to magnet, a momentary deflection is found in the galvanometer. And he found that when both are at rest, ಕುಂತಲ್ಲ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ B.A ಅಥವಾ BA cos θ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ linked with the coil using this formula. Now, with this, and there is one interesting point to be noted. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. The deflection in the galvanometer are found to be opposite when magnet is taken towards and away from the face of the coil, and that will be explained in detail with the help of Lenz's law. Just keep it in your mind. Sir, il galvanometer opposite deflection ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, yes, that can be understood with the help of lenses, LENZFS. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಂತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ವೆನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, or when it is taken away from the face of the coil, there is a change in magnetic flux. A momentary deflection is observed in the galvanometers. A deflection is again observed when the coil is moved towards the magnet or away from the magnet, keeping the magnet at rest. This demonstrates that whenever there is a relative motion, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Galvanometer is showing some deflection, means there is some induced current because of this magnetic flux, change in magnetic flux. Because of flux ಬರಿಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆ ವರ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ EMF ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ an EMF and hence current is induced in the circuit because of relative motion between magnet and the coil. And this shows there is a phenomenon of electromagnetic induction. Now let us have another experiment. Second experiment, what he had demonstrated is coil experiment. Second one,
coil experiment. Same again, conclusion is there must be change in magnetic flux. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅದು. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅದಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಈ ಥರ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಬೆಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡ ಪಟ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಆರುತ್ತೆ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಬೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ದಿ ಕೀ so that it will be kept pressed, switch will be kept pressed. If you remove the hand, if you remove your finger, it flies back. ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಫ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೀ. ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tap key, the moment when you press a tap key, we call that as make of the circuit. Make means on. ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೆರಳನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಕೀಪ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್. ಬೆರಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್, ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ on and off of the tap key repeatedly. On off should be done repeatedly. What happens now when you press the key? The moment when you press the key, current in the coil increases and takes some certain time, finite time. ಸೊ ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ, ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ಹಲೋ ಕಮ್ ಟು ಬಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ನೋ, ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಲೇ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ 5 ಆಂಪಿಯರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. 0 to ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಯಾವಾಗಿದು? ಮೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಮೇಕ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? There is a decrease of current from maximum to 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು? there is a decay of current. And it takes certain time. And that this decay of current is much faster than growth of current. ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ T1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು, ಡಿಕೆ ಕರೆಂಟ್ T2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ T2 ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ T1. ಡಿಕೆ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ there is action such that there is a current which is increasing from 0 to maximum and maximum to 0 repeatedly. Dear students, what will happen? Whenever there is a change in current, the magnetic flux linked with the first in the primary itself changes because of change in current in the coil. First, there is a change in the flux through the coil itself.
ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತೋ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ EMF ಅನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. An EMF is induced in the coil because of change in current in the coil itself. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. Because of on and off of the tap key, there is increase and decrease in the current in the primary, because of which there is a change in flux. Hence, by the phenomena of electromagnetic induction, EMF and current is induced in the coil. That's simple agi. EMF and current is induced in the coil because of change in current through itself. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾ? ಅಲ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ EMF ಅದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಲಿಯೋನಂತ. ಆಮೇಲೆ ಲಂಜಿಸಲಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಆ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಫಿನಾಮಿನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಮ್ಮ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದು ಸರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಪಕ್ಕದ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I told decay of current is much faster than of growth of current. Time taken for the decay of current is less compared to that of growth. ಅದರ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರೋ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. P ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ S ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ when the tap key is pressed and released continuously, there is a change in flux in the primary coil and a momentary deflection is observed in the momentary deflection is observed in the galvanometer of a secondary coil. ಏನು ಮಜಾ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪಕ್ಕದ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿನಾಮಿನಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ? ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗಲೇ, ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ 0 to ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು 0 ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನೋ ಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ whenever there is a change in current in the primary coil, there is a change in magnetic flux linked with the secondary. Magnetic flux linked with the secondary.
ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ there is a change in magnetic flux through which coil? Secondary coil. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 5s ಏನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 2 ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. 2 ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು I1 ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರಪ್ಪ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವನ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರ? ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆತಲೇ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಫಿನಾಮಿನಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬೈ ವಿಚ್ ಅನ್ EMF and hence current is induced in the secondary coil because of change in current in the primary coil. This phenomena is called as mutual induction. And this experiment done by the Faraday demonstrate that a EMF and current is induced in a coil because of change in magnetic flux. And that phenomena is called what? Electromagnetic induction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ 5s = m × IP ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮಜಾ ನೋಡ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ EMF ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ, EMF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 5P = ಅಲ್ಲಿ M ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? L × IP ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. L ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಅನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ M ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಪೋಸ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಪ್ ಗೀಪ್ ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ನೋ EMF ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ EMF. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ linked with the secondary coil changes, a momentary deflection is observed in the galvanometer. Hence, EMF and current is induced in the secondary coil because of change in current in the primary coil. This demonstrates the phenomena of electromagnetic induction. Conducted by Michael Faraday. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್.
ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಆಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆದರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟ ಬರ್ಬಿಟ್ರನ್ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ which opposes change in current through it. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಆಪೋಸಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸರ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕರೆಂಟಿನ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಆಪೋಸಸ್, ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ವಿಚ್ ಆಪೋಸಸ್ change in current in the primary coil or change in current in the other coil, other bracket naga primary, and that is called mutual inductance. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆಪೋಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H. ಇದು ಕೂಡ ಹೆನ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ದ, ಇವನು ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಐತಿ, ಅದು ಬಿಡಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯ ಬಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ರಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ, ಹೆನ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ? ಇದಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೆನ್ರಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು. ಸರ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್.